News7 Tamil நேயர்களுக்கு வணக்கம். AGBM Overseas Medical Educational Consultant வழங்கும் கல்லூரி சாலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் சோனியா. வெளிநாடுகள்ல மருத்துவம் படிக்கணும்னு நினைக்கிற மாணவர்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கு என்பது குறித்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதற்காக இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில AGBM Overseas Medical Educational Consultant உடைய நிறுவனர் திரு தாமரை பாண்டியன் மற்றும் பிரிட்ஜ்டவுன் இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி உடைய டீன் டாக்டர் காந்தா மாறன் கிருஷ்ணமூர்த்தி இணைஞ்சிருக்காங்க. வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். காந்தமாறன் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார், உங்ககிட்ட தான் என்னோட முதல் கேள்வி. இப்போ இந்தியாவிலேருந்து வந்து நிறைய மாணவர்கள் வந்து வெளிநாடுகளில் போய் மருத்துவம் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரீஸில் கரீபியன் கண்ட்ரீஸை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கலாமா இல்லை வெஸ்ட் இண்டீஸ் கண்ட்ரீஸில் போய் படிக்கலாமா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்னோட நேம் நீங்கள் சாரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்பெல் பண்ணீங்க, கந்தமாறன். ஓகே, சாரி. யூ ரெட் பொன்னியின் செல்வன், யூ மைட் நோ. ஸோ ஐ எம் டாக்டர் கந்தமாறன். I'm actually Dean in the Bridgetown International University in Barbados. So Caribbean countries, there are a lot of small islands. So most of them will know the West Indies, but individual island is an individual country. So there are totally approximately 26 countries. Each has a separate prime minister, separate currency, but most of them are English-speaking Caribbean countries. So if you like Trinidad and Tobago, Brian Lara's place, most of them know. Barbados is famous for, I'm just trying to give an example of a cricketer so people will know. The Sobers, where we call the Sobers record, 6 balls, 6 runs in each ball. So that's famous for Barbados. Then Jamaica, you know, Usain Bolt, etc. So each island has their own specific and unique, but most of them are English-speaking country, and it is not difficult, and the syllabus and the language all same. The opportunities enna nare per Caribbean focus pannadilla. Most of them focused on the east, west pathadilla. So it's quite encouraging, and really people who are more ambitious going towards US, you can use this as a bridge. So what they call this as offshore medical schools. Offshore medical schools na, so after you finish 12th standard inga mudichittu, then you can come to the Caribbean. There are 4 years program, 5 years program, and there is a 6 year in certain universities. So 4 years program na you have to be intensive irukum. 5 years program konjam you have annual vacation leave and the matter irukum. So each university has their own, but approximately 4 to 5 years course. And how they do is, first based on your qualification or your marks, they might put you as a pre-medical 1 year, and then 2 years MBBS, and then the remaining 2 years you'll do in the clinic US areas. They have, each universities has attached with the one of the US hospitals. So anga 2 years they do all medicine, general surgery, obstetric and gynecology and rotation pani, and then the syllabus is almost similar to the US curriculum. ஓகே சார், இப்போ மருத்துவம் படிக்கணும் அப்படின்னாலே வந்து நிறைய பேர் சூஸ் பண்ணுறது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸாக தான் இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த சைடு யூஎஸ் இந்த மாதிரியான கண்ட்ரிகளை வந்து நாடுகளை வந்து ரொம்ப பேர் சூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இங்கே வந்து எந்த மாதிரியான கரிக்குலம் சொல்லி தராங்க சார்? The main reason ஏன் சூஸ் பண்ணலன்னா, என்னோட அசம்ஷன் வந்து ஃபைனான்ஸ் ஆஸ்பெக்ட், காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா யூஎஸில் மெடிக்கல் ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணால் இட்ஸ் குவைட் எக்ஸ்பென்சிவ், ஆல்மோஸ்ட் கம்ஸ் டு 4 crores ஃபார் ரூபீஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட். ஸோ இப்போ கரீபியன் என்னென்னா அது லெஸ், almost 50% and less தான். So and it's variable from university to university. Again, it starts from 50 lakhs to 2 crores. So again, you have to select the universities and then you can choose on your own. Main syllabus nu pathina typically alla offshore medical school US syllabus enna system based course. For example, first year la na padichappo anatomy thaniya padikkanum, biochemistry thaniya padikkanum, physiology thaniya padikkanum. Enna pandranga system based respiratory system solli adile anatomy, physiology, biochemistry apdi adu panna inno understanding adu actually it's good. நான் படிக்கிறப்பே அப்படி இல்லைன்னு எனக்கு வருத்தமாக தான் இருந்தது. பட் குட், தோஸ் ஆர் த டேஸ். பட் நவ் திங்ஸ் ஆர் அட்வான்சிங் அண்ட் இட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு லேர்ன். ஓகே சார். தாமரை பாண்டியன் சார், இங்கே இந்தியாவில் வந்து இது மருத்துவம் படிக்கணும்னா நீட் தேவைப்படுது. பட் ஆனால் ஃபாரினில் படிக்கணும்னா அதுக்கான அவசியம் இல்லை இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சம்டைம்ஸ் வந்து மாணவர்கள் ஃபாரினில் மருத்துவம் படிச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த டைமில் வந்து நீட்கான அவசியம் இருக்கா? ஆமாம். இப்போ வந்து நீட் வந்து எப்படின்னா, த ரிக்வயர்மெண்ட் ஃபார் நீட் இஸ் வந்து எப்படின்னா, நீங்கள் வந்து வெளியில் எங்கே வேணாலும் படிச்சுட்டு வரலாம். நீட் பாஸ் ஆகிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு.
நம்பர் 2 வந்து இப்போ இந்தியாவில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண அந்த எம்சிஏ எக்ஸாம் எழுதணும். எழுதுகிற டைமுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நீட் மினிமம் பாஸ் ஆகிருக்கணும். இப்போ வந்து நீங்கள் வெளிநாட்டிலே படிக்கணும்னு போனீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் erstwhile சிஎஸ் கண்ட்ரிஸ் இப்போ ஜார்ஜியா இல்லைன்னா கஜகிஸ்தான், ரஷ்யா எங்கேயாவது நீங்கள் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா அங்கேருந்து நீங்கள் நேராக யூரோப் போகலாம். there is no qualifying examination because அவங்க கரிக்குலம் is from Europe, it's accepted in European Union. இப்போது அதே மாதிரி இப்போது பார்படோஸில் போய் படித்தாங்கன்னா இட்ஸ் அமெரிக்கன் கரிக்குலம். பை த வே டாக்டர் கந்தன் வந்து he studied here from Stanley Medical College. இந்தியன் மெடிக்கல் சிஸ்டம் நல்லா தெரியும், படிச்சிருக்காரு. அதனால் அந்த யூஎஸ் கரிக்குலமோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு தெரியும். அதனால் மக்களுக்கு வந்து அதனால் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து என்ன டிஃப்ரென்சஸ் இங்கே படிக்கிறதுக்கும் அங்கே படிக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நீட் நீங்கள் தேர்வு ஆகலாம் கூட, லைக் யூ ஆர் ஃபெயில்டு ஆர் யூ நாட் காட் த்ரூ நீட், நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் அப்ராடில் போய் படிச்சுட்டு அங்கே குவாலிஃபை ஆகி அங்கே டாக்டர் ஆகி நீங்கள் அங்கேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். திருப்பி இந்தியாவுக்கு வரணும் அவசியமே கிடையாது. பட் எங்கள் ஏஜென்சி சார்பில் போனீங்கன்னா கூட நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ திருப்பி இந்தியாவில் வந்து தான் நான் டாக்டர் ஆகணும், நான் படிக்கணும்னா வி ட்ரெயின் த 4th and 5th இயரில் வந்து வி ஹேவ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கம்மிங் லைக் ஹவு தே ட்ரெயின். இந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடுறாங்க நீட் கோச்சிங் கிளாஸ். அதே மாதிரி நாங்கள் எம்சிஏ கோச்சிங் கிளாஸ் வந்து 4th year and 5th இயர்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடுறோம். ஸோ த சில்ட்ரன் ஆர் ரெடி. சரி, நாங்கள் இந்தியாவிலையும் வந்து we can become a doctor. So the options are wide open. இப்போ நீங்கள் வந்து the whole objective எங்கே நாங்கள் வந்து creating awareness என்னென்னா, இந்த காலத்தில் வந்து இப்போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லி உங்களுக்கு தெரியாது கிடையாது. பட் I'll just for நேயர்களுக்காக I just want to share this so that நேயர்களுக்கு வந்து இது தெரியணும். இப்போ ஆல் இண்டியா லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நீட்டுனா ஒரு 18-19 லட்சம் பிள்ளைங்க எழுதுகிறாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சீட்டு கவர்மெண்ட் சைடில் இருக்குதுன்னா டோட்டல் சீட்ஸ் ஃபார் த கண்ட்ரி இஸ் லைக் 90,000. இப்போது ரேஷியோ போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 20 சில்ட்ரன் ஆர் எவ்ரி 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சீட்டு தான் கிடைக்கும். இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன். ஏன்னா ஒரு 1.5 lakhs 1.5 லட்சம் பிள்ளைங்க எழுதுகிறாங்க எக்ஸாமு. ஆனால் சீட்டு வந்து 5200 தான் இருக்குது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 1 in 30 குழந்தைங்களுக்குள்ள ஒரு குழந்தைக்கு தான் கிடைக்கும் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு. ஸோ ரொம்ப கஷ்டம். இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நான் அந்த கனவுகள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, லாட் ஆஃப் ஆஸ்பைரிங் பல லட்ச குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த கனவு இருக்கும், நான் ஒரு டாக்டராக ஆகணும், அந்த ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கும், அந்த ஒரு ட்ரைவ் இருக்கும். அவர் டிஸப்பாயின்மெண்ட் தான், ஐயோ என்னால் ஆக முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து பல லட்சம் பேர் இருக்காங்க. வி சே தம் டோன்ட் வரி, எங்ககிட்ட வாங்க. தெர் ஆர் பெட்டர் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், எக்ஸலண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நாங்களே ஒரு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணுவோம், எங்கே போய் படிக்கலாம், என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, என்ன லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, என்ன ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க, என்ன லெபார்ட்டரியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, எல்லாம் நாங்களே அசஸ் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு அது வந்து WHO ரெக்கக்னைஸ்டாக, இந்தியன் எம்சிஐலேருந்து ஆத்தரைஸ்டாக ரெக்கக்னைஸ்டாக, இல்லைனா இன்டர்நேஷ்னல் மெடிக்கல் ஸ்கூல் IMS இஸ் தட் ரெக்கக்னைஸ்ட். ஸோ நாங்கள் இதெல்லாம் வந்து ரெக்கக்னிஷன்லாம் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணப்போ தான் நாங்கள் எந்த குழந்தைங்களையும் நாங்கள் வி ரெக்கமெண்ட் to the universities and we are the direct admission center. இப்போ பார்படோஸ்க்குனா இப்போ டாக்டர் இங்கே வந்திருக்கனால அவர் வந்து ஒரு மட்ராஸ்காரர் இப்போ ஒரு 2-3 வாரம் லீவில் தான் வந்திருக்காரு. இஸ் ஆல்சோ ஷார்ட்லி ஃப்ளைங் பேக் டு பார்படோஸ். ஸோ இருக்கிற ஒரு டைமில் வந்து பார்படோஸில் என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது, அங்கே நம்ம பிள்ளைங்களாம் எப்படி படிக்கலாம், இந்தியன்ஸ் இருக்காங்களா, அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு விழிப்புணர்ச்சிக்காக தான் நாங்கள் வந்து we just wanted to share this knowledge information. ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் நீட் ரிசல்ட்ஸ்லாம் வருது. ஸோ மக்கள் வந்து இதனால் வந்து சோர்வடையாமல் நல்லா வாய்ப்புகள் இருக்குது, அது முன்னோக்கி அவங்க இருக்கிற மாதிரி அதுக்காக தான் நாங்கள் we just want to share this information. ஓகே சார், இப்போ மாணவர்களுக்கு வந்து வெளிநாட்டில் எந்த மாதிரியான மருத்துவ படிப்புகள் இருக்குங்கிற விழிப்புணர்வு இருக்கா? இல்லை, ரொம்ப கம்மி. என்னை கேட்டிங்கன்னா இப்போ சமீப காலத்தில் ஒன்று நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஒரு 4-5 வருஷமாக இருக்குது. 4-5 வருஷம் கொஞ்சம் இட்ஸ் காட் இன்க்ரீஸ்ட், அவ்வளோதான். பட் பிரச்சனைகள் என்னென்னா, அங்கே வந்து கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி, நம்மள ஊர் மாதிரி சாப்பாடெலாம் கிடைக்குமா, நம்ம ஊர் மாதிரி வசதிகள்லாம் உண்டா, ஹாஸ்டல் எப்படி, அதெல்லாம் கொஞ்சம் பீப்புள் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் அப்ரிஹென்சிவ், இருக்குமா இருக்காதா அந்த மாதிரி. பட் நிறைய குழந்தைங்க போய் திருப்பி வந்தவங்களாம் நல்லா சொல்லியிருக்காங்க, அங்கே எல்லாமே நல்லா இருக்குது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இருக்குது, எல்லா விதமான வாய்ப்புகளும் நல்லா இருக்குது, படிக்கிற வசதிகள் நல்லா இருக்குது, இருக்கிற வசதி, சாப்பிட்ற வசதி எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஃப்ளைட்லாம் இன்றைக்கி முன்னாடி நம்ம நினைப்போம் ஃப்ளைட்னா ஐயோ ரொம்ப நாள் ஆகும். இப்போலாம் வந்து ஓவர் நைட் 10 hours 8 hours அந்த டைம் தான் ஃப்ளைட் எடுக்குது. யூ கேன் ஹாப் ஃப்ரம் துபாய், மிடில் ஈஸ்ட் வழியாக நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போகலாம். ஜார்ஜியா, கஜகிஸ்தான், ரஷ்யா, எங்கே வேணாலும் எப்போ வேணாலும் போகலாம். அதே மாதிரி போலண்ட்,
or to Romania or Budapest எங்கே வேணாலும் போகலாம். ஸோ ட்ராவலிங் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ நோ. அதே மாதிரி நீங்கள் காசு எவ்வளோ ஆகும், இந்த ஃபீஸ்லாம் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கூட இட்ஸ் வெரி வெரி எக்கனாமிக்கல் தான். அது வந்து ஐ திங்க் சார் கேன் டாக் மோர் அபவுட் தட். நான் அடுத்ததாக அதுதான் கேட்க வந்தேன். ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து வெளிநாடுகளில் தங்களோட பிள்ளைகளை வந்து அனுப்பி படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுங்கிறது தான் வந்து அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் கன்சர்னாக இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது வெளிநாடுகளில் மருத்துவ படிப்பு படிக்கணும்னா எவ்வளோ செலவு ஆகும் சார்? அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் டிஃப்ரெண்ட்டு, அகாமடேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டு. சர்டன் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ரெண்டுமே சேர்ந்து கம்பைன் பண்ணி தான் சொல்லுவாங்க. ரஃப்லி அரௌண்ட் 50 to 60 lakhs to 2 crores. அதான் நான் யூனிவர்சிட்டி இட் வேரியபிள். அப்புறம் சர்டன் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து அகாமடேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் தே யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் சர்ச் யுவர் ஓன் அகாமடேஷன், பட் தே மைட் ஹெல்ப் ஃபார் அகாமடேஷன். பட் அது கொஞ்சம் இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு 1 year வந்தோடனே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு. ஸோ ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் என்னென்னா அகாமடேஷன் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு அன்டில் தே ஃபினிஷ் த ஃபுல் ப்ரோக்ராம் இன் பார்படோஸ் அண்ட் தென் யூஎஸ்க்கு அங்கே போனால் அங்கேயும் அகாமடேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது மாதிரி க்ளோஸாக மானிட்டரிங் பண்ணி கிளியராக அவங்க ரன் த்ரூ த கோர்ஸான இது பண்ணிட்டு தே ஆல்சோ கிவ் ஃபீட்பேக் டு த பேரண்ட்ஸ். அது வந்து குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன் பிரிட்ஜ்டவுன் யூனிவர்சிட்டி. ஓகே சார், இப்போ மாணவர்கள் பக்கத்துலேருந்து பார்க்கணுன்னா அடுத்து ஸ்காலர்ஷிப் அவைலபிலிட்டி தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது மாணவர்களுக்கு எந்தெந்த அடிப்படையில் ஸ்காலர்ஷிப் வந்து வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க சார்? ஸோ யூஎஸ் யூனிவர்சிட்டியில் டேரெக்டாக யூஎஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா சர்டன் க்ரைட்டீரியா இருக்குது. அது வந்து நாட் ஓன்லி எஜுகேஷன், ஸ்போர்ட்ஸ், யூ ஹேவ் டு பி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் அட்லீஸ்ட் நேஷ்னல் லெவலில் யூ ஆர் they take you. Especially lot of sports encourage பண்ணுறதே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் மோஸ்ட்லி எடுத்தோடனே படிக்கணும், புக்கை கொடுத்துட்றோம். நல்லா கேம்ஸ் விளையாண்டாலும் உடனே, ஏன்னா ஒரு ஃபியர் இருக்குது, நமக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி இல்லை. நம்ம சைல்டு எங்கேயாவது இப்படி கொஞ்சம் மார்க் இதாகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, அந்த ஃபியர் இருக்கும். அது நார்மல் பேரண்டல் ஸ்ட்ரெஸ் தான். பட் யூஎஸில் அது நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஸ்போர்ட்ஸுக்கு. ஸோ அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டானே சொல்லி விச் எவர் ஐலாண்ட், விச் எவர் ரிலீஜியன் யூ ஆர், ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் அ டேலண்ட் தே கிவ் ஸ்காலர்ஷிப் இன் யூஎஸ். அது வந்து நோ டவுட். ஸோ இந்த ஸ்காலர்ஷிப் பெறதுக்கு ஒரு மாணவர் வந்து எவ்வளோ மார்க், எவ்வளோ மதிப்பெண் எடுத்திருக்கணும் சார்? அதுதான் ஜென்யூனாக ஒரு அட்லீஸ்ட் 70 to 80% இருந்தது. அப்புறம் ப்ளஸ் அவங்க தேர் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஸ்டேட் லெவல் நேஷ்னல் லெவலில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஹை சான்சஸ் ஃபார் தான். ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்க. ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் ஹாஃப் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்க. அது மீன் 50%, நீங்கள் 50% பே பண்ணணும். So most of them they try and they assess your financial status also, your parents' financial status. So in this idella documentation company they will take you immediately. ஓகே சார், இப்போ வந்து வெளிநாடுகளில் வந்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து நிறைய நேரத்தில் வந்து அவங்களே பார்ட் டைமாக ஜாப் பண்ணிட்டு படிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மருத்துவம் துறை படிக்கும்போது இந்த மாதிரி பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணிட்டு படிக்க முடியும் வெளிநாடுகள்? Legally no, but still some people does it. So அதனால பார்ட் டைமாக வீக்கெண்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. பட் இட்ஸ் யூஸ்வலி டிஃபிகல்ட் டு பி ஆனஸ்ட், எஸ்பெஷலி வென் யூ சே யூர் டூயிங் MBBS. ஸோ அதுதான் என்ன சஜஷன். ஓகே சார், இப்போது அந்த மெடிசன் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து நீங்கள் கரிக்குலம் சொல்லும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க கிளினிக்கல் ரொட்டேஷன் அப்படின்னா என்னது சார்? ஓகே, ஸோ MBBS வந்து ப்ரீ கிளினிக்கல் பிரிச்சுருவாங்க. ப்ரீ கிளினிக்கல்னால் ஃபுல்லாக தியரி தான், அனாட்டமி, ஃபிசியாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரி, பேத்தாலஜி அப்படின்ட்டு. கிளினிக்கல் ரொட்டேஷன் அப்படின்னா தே கோ டு த ஹாஸ்பிட்டல், தே see the patient, they take history, examination, that's how they learn. 4th year and 5th year each specialty, you might know ophthalmology, ENT, gynecology, medicine, general surgery, pediatrics இந்த மாதிரி they rotate every 8 weeks in 8 to 12 weeks rotation. ஸோ அதுதான் ஹாஸ்பிட்டலோட அட்டாச் ஆகி ரொட்டேட் பண்ணி அண்ட் தே லேர்ன். அதுக்கப்புறம் தான் இன்டர்ன்ஷிப். அதுக்கப்புறம் தான் சார் நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க இந்த யூஎஸ்ல எந்த மாதிரியான மருத்துவ படிப்புகள் இருக்குங்கிறது. இப்போ ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகணும்னா மாணவர்கள் வந்து எந்தெந்த லாங்குவேஜஸ் வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் சார்? மெயினாக இங்கிலீஷ் இஸ் த பேஸ் லைன், அது தெரிஞ்சுக்கணும். நான் இப்போது ரீசெண்டாக இந்த ஸ்பானிஷ் லாங்குவேஜும் வந்து டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு. பீப்புள் லாட் ஆஃப் ஸ்பானிஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரீஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸிங். இந்த சவுத் அமெரிக்காலலாம் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ clinical rotation research any collaboration பண்ணா ஸ்பானிஷ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு மீ இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இப்போ மாணவர்கள் வந்து அந்த லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி காட்டுறதுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்ஸில் பாஸ் பண்ணி அதுக்கான மார்க்ஸை சப்மிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கா? எஸ், அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கிலீஷ், அது நம்ம 12th இங்கிலீஷே கிரேட் நல்லா இருந்ததுன்னா தே நோ நீட் டு ரைட். அதர்வைஸ் இஃப் இட் இஸ் டூ லோ
அப்புறம் IELTS அதெல்லாம் எடுக்கணும். பட் ரீசனபிளாக 60% அண்ட் அபவ்னாலே தட் வில் அசஸ் யூ. செகண்ட் இந்த கரீபியன் ஆஃப் ஷோர் ஸ்கூலுக்கு ஒரு சின்ன எஸ்ஏ எழுத சொல்லுவாங்க, அதில் அசஸ் பண்ணுறாங்க. தேர்ட் வந்து இன்டர்வியூ. ஸோ அதில் கம்யூனிகேஷன், ஸ்பீச், அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாத்தையும் தே வில் அசஸ். ஸோ இதை 3 இதுவும் இருந்ததுன்னா தே ஆர் ஓகே வித் இங்கிலீஷ். ஓகே சார், இப்போ நம்ம வெளிநாடுகளுக்கு போகணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து இந்த விசா ப்ராசஸிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் நடக்குங்கிறது மாணவர்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? கரீபியன் கண்ட்ரிஸ் எஸ்பெஷலி லைக் ட்ரினிடாட், பார்படோஸ், ஜமைக்காக்கெல்லாம் இந்தியன் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டருக்கு விசா தேவையில்லை ஆஸ் அ டூரிஸ்ட். ஸோ யூனிவர்சிட்டி அட்டாச் பண்ணால் யூனிவர்சிட்டி அசஸ் தம் இன் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் விசா அண்ட் அதர் ப்ராசஸிங். அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது, என்னென்னா US விசா. So US visa-க்கும் university helps to give the letters to the US embassy. That is the only thing. They cannot recommend the US embassy. So the candidate has to go நேரா போய் visa process ஆகணும். So mostly they get it. If they didn't get it, then they have an alternative. The universities என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அவங்க வந்து பக்கத்து ஐலாண்டில் எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாச் பண்ணி they do the clinical rotation those who failed US அவங்க விசா. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து இங்கே கரீபியனில் கிளினிக்கல் ரொட்டேஷன் முடிச்சுட்டு and then they keep the exam similar to US exams and they offer the degree as MD. ஓகே சார், தாமரை பாண்டியன் சார், இப்போ இந்த AGBM நிறுவனம் மூலமாக வந்து வெளிநாடுகளில் போய் மருத்துவம் படிக்கணும்னு நினைக்கிற மாணவர்களுக்கு AGBM நிறுவனம் வந்து எந்த வகையில் அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க சார்? நாங்கள் வந்து ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த கனவு, அந்த ஆஸ்பிரேஷன் இருக்குது, டாக்டர் ஆகணுங்கிற ஒரு ஆஸ்பிரேஷன், அந்த மாதிரி இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து நாங்களே நிறையா SMS, வாட்ஸ்அப், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மூலியமாக நிறைய பேருக்கு நாங்கள் வந்து ரீச் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி நாங்கள் இருக்கிறோம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வி ஹாவ் கேரியர் கவுன்சிலர்ஸ். ஸோ அவங்கள வந்து அவங்க என்னென்ன மார்க் வாங்கியிருக்காங்க, அவங்களோட எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா, நீட்டில் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ நீட்டை எழுதி முடித்தவங்களுக்கு நிறைய பேர் நாங்கள் இப்போ கவுன்சிலிங் பண்ணுறோம். எங்கள் கவுன்சிலர்ஸ் பேசுவாங்க, இந்த மாதிரி என்ன வாய்ப்புகள், எந்த நாட்டுக்கு போகலாம், எங்கே படிக்கலாம், எவ்வளோ வருஷம். டாக்டர் சொன்ன மாதிரி தெர் இஸ் 4 years கோர்ஸ், 5 years கோர்ஸ் அண்ட் 6 years கோர்ஸ். எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் எல்லாமே 6 years கோர்ஸ் தான். சில யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து 5 years கோர்ஸ் இருக்குது. இப்போ லாஸ்ட் இயர் November 18, 2021 MCI கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரூல் பிரகாரம் 54 months மினிமம் மெடிக்கல் எஜுகேஷன். எதுவும் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு க்ரைட்டீரியா இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நிர்ணயித்ததுனால நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோங்க. அதே மாதிரி இந்த பேரண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து அவங்களால முடியுமா முடியாதா, நாங்கள் வந்து லோன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். பிகாஸ் வி ஹேவ் ஃபியூ பேங்க்ஸ் வேர் வி நோ வி கேன் எஜுகேஷன் லோன் எப்படி வாங்குறது, எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், யாரை பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி அட்வைஸ்லாம் கொடுப்போம். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு குறித்து தொடர்ந்து பேசலாம். ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க. கரூர்ல இருந்து கண்ணன் இணைப்பில் இருக்காரு. கண்ணன், உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்கலாம் சார். சொல்லுங்க. கரூர்ல இருந்து பேசுறோம் சார். பையன் நீட்ல வந்து 370 மார்க் எடுத்துருக்காப்டி. தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஏதாவது சீட் கிடைக்குங்களா சார்? எது வாய்ப்பு இருக்குங்களா? தமிழ்நாட்டில் வாய்ப்பு கிடையாதுங்க. ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் இப்போ நீட் எப்போ இந்த மார்க் வாங்கியிருந்தாரு? போன வருஷமா? இந்த வருஷம் சார். இந்த வருஷம் இன்னும் ரிசல்ட் வரலையே சார். அதான் ஆன்சர் கீழே பார்த்தேங்க சார். வெரி குட். ஸோ அவர் எதிர்பார்க்கறது வந்து 360. 370 எடுத்திருக்காருங்க சார். 370 அதுக்கு மேலே வரும்னு சொல்கிறாருங்க சார். நாங்கள் 370 தான். ஆமாம். இப்போது லாஸ்ட் இயர் பாருங்கள், கட் ஆஃப் மார்க்கே 550 இருந்தது. இந்த வருஷம் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆகலாம், 600 கூட ஆகலான்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்தியாவில் உங்களுக்கு வந்து அந்த 90,000 சீட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு வாய்ப்பு வந்து ஒரு 550-600 மேலே கட் ஆஃப் மார்க் இருந்தால் வாய்ப்பு உண்டுங்க. இல்லாட்டின்னா வாய்ப்பு கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் உங்கள் பையனுக்கு நாங்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து வெளிநாட்டில் படிக்கிறது இஸ் அ வெரி குட் ஆப்ஷன். அதனால நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால திருப்பியும் இந்தியாவில் வந்து டாக்டர் ஆகலாம். அதனால் உங்கள் குழந்தை டாக்டர் ஆகணுங்கிற ஒரு வந்து அந்த ஒரு கனவு இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் வந்து இந்த வருஷமே சேர்ந்து படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே சார், நீங்கள் வந்து பேங்க் லோன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறத பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க, அதை தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் சார். இல்லை, எங்களுக்கு நிறையா பேர் இருக்காங்க, ஏஜென்ட்ஸ் மாதிரி, கன்சல்டன்ட்ஸ். அவங்க பேசிக்கலி உங்களுடைய மார்ட்கேஜிங் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன வேல்யூ இருக்குது, அது அந்த மாதிரி எவ்வளோ லோன் கிடைக்கும். இப்போது அந்த லோனுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டாக்டர் சொன்ன மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இஸ் செப்பரேட், ஃபீஸ் இஸ் செப்பரேட்.
இப்போது டியூஷன் ஃபீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 years கோர்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 to 25 lakhs ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் அங்கே தங்குறது, ஹாஸ்டலு, சாப்பாடு, அப்புறம் ஃப்ளைங் ஒன்ஸ் இன் a year or twice a year அதெல்லாம் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா that will be under like 4 to 5 lakhs. ஸோ 30 lakhs முடிச்சோம். இப்போது நிறைய பேர் வந்து மெடிக்கல் இந்தியாவிலே பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க த்ரூ கவர்மெண்ட் கோட்டாஸ். ஐ மீன் கவர்மெண்ட் அந்த கட் ஆஃப் மார்க்குள்ளே இருந்து கவர்மெண்ட் சீட் கிடச்சதுன்னா இட்ஸ் ஃபைன். 6 lakhs முடிச்சிடலாம், 7 lakhs முடிச்சிடலாம் ஒரு டிகிரி. இல்லை நாங்கள் வந்து we are going through the management quota அப்படின்னா மினிமம் 75 to 80 lakhs ஆகிடும். 1 crore ஆகிடும் ஈஸியாக, 1 crore ஈஸியாக ஆகிடும். மற்றபடி இல்லை என்ஆர்ஐ கோட்டா இல்லாட்டி மற்ற ஏதாவது கோட்டா டைரெக்டாக ஜஸ்ட் நீட் பாஸ் ஆகி ட்ரை பண்ணால் வில் பி மோர் தென் 1.5 to 2C அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போது பார்பேடோஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அவங்க பிரிஸ்டவுன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஃபீஸ் 5 வருஷத்துக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 to 45 லட்சம் தான். அதில் வந்து நல்லா குழந்தைங்க படித்ததுன்னா எவ்ரி இயர் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க. ஸோ எவ்ரி இயர் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது. 5 வருஷம் நீங்கள் எவ்ரி இயர் கேன் கெட் ஸ்காலர்ஷிப். இப்போ அங்கே ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எனக்கு தெரியும் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஹாஸ்டல் செப்பரேட், இந்தியன் ஃபுட் கூட கிடைக்கிது பிள்ளைங்களுக்கு. அண்ட் இட்ஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் க்ரௌட். ஸோ இட்ஸ் அ காஸ்மோபாலிட்டன் அட்மாஸ்ஃபியர். ஸோ அது வந்து அடிஷ்னலாக will cost you like $2,500 which is approximately around 2 lakhs per year. So 5 years கோர்ஸ் முடிச்சிடலாம். as I said, like டாக்டர் கூட சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் கோயிங் டு US. குழந்தைங்க வந்து US போகணும், எனக்கு வந்து அங்கே தான் போய் டாக்டர் ஆகணும். பிகாஸ் அங்கே வாய்ப்புகள் ரிசர்ச்சுக்கு நிறையா இது இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்படோஸ் இஸ் அ வெரி குட் பிளேஸ். அதை பற்றி இன்னும் நிறையா அவர் சொல்லுவார். பட் எங்கள் சைடில் வந்து வி டூ திஸ், நீங்கள் கேட்ட மாதிரி வி டூ த கவுன்சிலிங். அட் த சேம் டைம் வி அசஸ் அந்த பேரண்ட்ஸால் முடியுமா முடியாதா. அப்புறம் வி ரெக்கமெண்ட் இந்த ஊருக்கு போகலாம், இந்த காலேஜில் படிக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே இப்போ அவங்க சாய்ஸ், எப்படி எங்கே போகணும், எப்படி இது பண்ணணும்னு. ஓகே சார், தொடர்ந்து பேசலாம். ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க. சென்னையிலேருந்து லீலா இணைப்பில் இருக்காங்க. லீலா, உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்கலாம். வணக்கம்மா. இப்போ எங்கள் பையன் வந்து இங்கே துபாயில் படிக்கிறாரு +2. ஓகே, தொடர்ந்து சொல்லுங்கம்மா. +2 வெளிநாட்டில் துபாயில் படிக்கிறாங்க. இங்கே வந்து என்ட்ரன்ஸ் எழுத முடியுமா? அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா? நீட் என்ட்ரன்ஸ் அங்கே நீட் எழுதலாமா? இங்கே வந்து அவங்க அங்கே படிச்சுட்டு +2 வெளிநாட்டில் படிச்சுட்டு இங்கே வந்து நீட் எழுதலாமா? எழுதலாம். இந்த டைம் தான் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த ஸ்கூல் 12th முடித்த பிறகு தான் அந்த டைம் டேட்டு பார்த்துக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக அது நீட் என்ட்ரன்ஸ் டேட்டும் உங்கள் 12th எக்ஸாம் முடிச்சிருக்கணும் அங்கே. அப்போ தான் வந்து எழுத முடியும். அது இல்லை முன்ன பின்னா இருந்தால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். அது அந்த டைம் வேரி ஆகும். எஸ்பெஷலி யூஎஸில் படிக்கிறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வேரி ஆகும். ஏன்னா அவங்க ஜூலையில் தான் முடிப்பாங்க. ஸோ அதனால் அவங்க நெக்ஸ்ட் இயர் எழுதலாம், அதுக்கு அடுத்த வருஷம். ஸோ 1 year பிரேக் ஆகும். பட் துபாயில் ஏர்லியராக இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் படி ஏப்ரல் மேல முடிச்சிருச்சுன்னா ஐ திங்க் தே கேன் ரைட். தாமரை பாண்டியன் சார், இப்போ வந்து வெளிநாட்டில் போய் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான அட்வைசஸ் நீங்கள் கொடுப்பீங்க சார்? எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன்ஸ் எங்கே போனாலுமே அடாப்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அது வந்து ப்ராப்ளமே கிடையாது. குளிர் கண்ட்ரிலையும் அடாப்ட் பண்ணிக்குவாங்க, மற்ற ஆர்டினரி கண்ட்ரிஸ்லேயும் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. அதே மாதிரி இன்னொரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணுன்னா ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஏன்னா இந்தியன்ஸ் ஜென்ரலாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே ஒரு 3 மொழி தெரிஞ்சு தான் போவான். லைக் இஸ் மதர் டங், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, வேறு ஒரு லாங்குவேஜ். சப்போஸ் இஸ் அ டேம்லியன் ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரானா அவனுக்கு மராட்டி தெரியும். இப்போ ஒரு 5வது லாங்குவேஜ் போய் கற்றுக்கணும், ரஷ்யன் கற்றுக்கணும், ஜார்ஜியன் கற்றுக்கணும், இல்லாட்டின்னா கசாக் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணுன்னா அது ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. வாய்ப்புகள் அங்கே டிகிரி முடிச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு வரணுன்னா இந்தியாவுக்கு வரலாம். இல்லாட்டி அங்கேயே போகணுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன ஜெர்மனியில், இப்போ ஜெர்மனியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 லட்சம் டாக்டர்ஸ்க்கு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இப்போ தேர் என்கரேஜிங், யார் வேணாலும் வாங்க, நீங்கள் டாக்டர் இருந்தால் போதும், கொஞ்சம் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும். ஸோ இப்போ நிறையா பிள்ளைங்க நம்ம எஸ்பெஷலி சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன், எஸ்பெஷலி இந்தியன்ஸ் ஆர் த அதர் கண்ட்ரீஸ் ஆல்சோ, ஏஷியா கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைங்களாம் வந்து இப்போது ஜார்ஜியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, கசாகிஸ்தான், அல்மாட்டி, அங்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தே லேர்ன் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ். 4th year 5th yearல ஒரு ப்ரொஃபிஷியன்சி கோர்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ பண்ண உடனே அவங்க டிகிரி தான் ஏற்கனவே ரெக்கக்னைஸ் யூரோப்பியன் யூனியனில். ஸோ அதனால அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸாம்லாம் கிடையாது. ஸோ அவங்க லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு விசா சென்டரில் வந்து தே வில் செக் த லாங்குவேஜ். அதுதான் மெயின், எப்படி பேசுகிறாங்க, எப்படி கொள்கிறாங்க அப்படின்னு. அதை வச்சு ஜெர்மனிக்கு போயிடலாம். போன கையோடையே உங்களுக்கு வந்து
ஒரு 5,000 euros இஸ் த ஐ மீன் இன்டர்ன்ஷிப் சேலரி மாதிரி ஸ்டைஃபண்ட் சொல்லலாம் உங்களுக்கு. அது நமக்கு இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் 4 lakhsனு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்ச கையோட ஒரு 2 வருஷத்தில் தி கிவ் ரெசிடென்சி, இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜெர்மன் சிட்டிசன்ஷிப்பே கொடுக்குறாங்க. கொடுத்த பிறகு அவங்க வந்து ஃப்ரீ பிஜி எஜுகேஷன் பண்ணலாம், ஃப்ரீ ஸ்பெஷலைசேஷன் நெஃப்ராலஜி கார்டியாலஜி எல்லாமே. எங்களுக்கு தெரிஞ்சு நிறையா பிள்ளைங்க அங்கே போய் இப்போது கார்டியாலஜிஸ்ட் நெஃப்ராலஜிஸ்ட்டாக இருக்காங்க, நல்லா கை நிறையா சம்பாதிக்கிறாங்க, நல்லா அந்த ஊர் ஸ்டாண்டர்டுக்கு தே வெரி வெல் ப்ரொஃபஷனல் டாக்டர்ஸ் டூயிங் வெல். ஸோ ஆனால் வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அதே மாதிரி ஃப்ரான்ஸ்லேயும் இருக்குது, ஸ்பெயின்லேயும் இருக்குது. அந்தந்த நாட்டுக்குரிய ஒரு லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்ஸி நீங்கள் கற்றுக்கணும். ஒன்ஸ் நீங்கள் அங்கே போயிட்டிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தென் இன் அண்ட் அவுட். இப்போ வந்து நம்ம ஊர் நம்ம ஒரு டேமிலியன்னே நம்ம ஊருக்காரர் வந்து நாளைக்கு கல்கட்டாவில் போட்டிங்கன்னா அவர் 3 மாதத்தில் பெங்காலி பேச மாட்டாரா, இல்லைன்னா பஞ்சாபில் போட்டால் பஞ்சாபி பேச மாட்டாரா. அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிள்ளைங்க எங்கே போனாலுமே அந்த எனி லாங்குவேஜ் கற்றுக்குவாங்க, அது ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகே சார், இப்போ அந்த மருத்துவ படிப்புகளுக்கு வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ், கரீபியன் அண்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸில் என்ன வாய்ப்புகள் இருக்குன்றத சொன்னீங்க. இதை தாண்டி மற்ற பார்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டில் எந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்குது? இது நீங்கள் வேறு என்னென்ன நாடுகளில் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க சார்? அப்பார்ட் ஃப்ரம் யூரோப், இந்தியாவில் தான் நல்லா வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஒன் இஸ் ப்ரைமரி பிகாஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன். நம்ம ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா கூட ரொம்ப கம்மி. லைக் we have one doctor to probably 15,000-20,000 மக்கள். அந்த ஸோ மற்ற நாட்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் 1:900, 1:1000. ஆமாம் ரைட் டாக்டர் பாப்புலேஷன் ரேஷியோ இஸ் வெரி ஹை இன் இந்தியா. ஸோ இங்கே நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது, நிறையா கேசஸ் இருக்குது, நிறையா டிசீஸ் இருக்குது, நிறையா சிம்டம்ஸ் அண்ட் க்யூர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் கேரியர் பில்டிங், ப்ரொஃபஷ்னலிசம், ப்ரொஃபஷ்னலி ப்ரொஃபஷ்னல் க்ரோத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நோ டவுட் ஒரு ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ சைனா போகணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த நெக்ஸ்ட் பாப்புலஸ் கண்ட்ரி ஆர் தே ஆர் த நம்பர் 1 பாப்புலஸ் கண்ட்ரி பிஃபோர் இந்தியா. அங்கே போனால் யூ நீட் டு நோ சைனீஸ். ஸோ அங்கே வந்து ப்ராக்டிஸிங்க்குன்னு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. இங்கே எல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே தான் திருப்பி வராங்க இந்தியாவுக்கு. அதே மாதிரி யூரோப் இஸ் அ ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன்னா நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ் தெரியும், அதனால் நமக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அதே மாதிரி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அண்ட் யூஎஸ் கேட்கவே வேணாம். எஸ்பெஷலி யூஎஸ் இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஆனால் மற்ற துறையில் இருக்கிறாங்க, இன்ஜினியரிங் சாஃப்ட்வேர் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க. மெடிசின்லேயும் போனவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. பட் இப்போ இன்னும் நிறையா அவங்களுக்கு they look forward to more Indians coming there. And Indians are basically hard working, they learn fast, quite smart, intelligent. So அந்த சான்சஸ் நிறையா எல்லாருக்கும் தெரியும், உலகத்துக்கே இப்போ தெரியும் நம்மளை பற்றி. ஸோ அதனால் இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் ஒருத்தர் வந்து அவர் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் நம்பிக்கை, எஸ் என்னால் முடியும், நான் பண்ணுவேன், எங்கே இருந்தாலும் நான் வந்து I'll do well, அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்தால் will be successful. ஓகே சார், கந்தமரன் சார், இப்போ வந்து வெளிநாடுகளில் போய் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்டாக வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க மாணவர்கள். அப்படி இருக்கும்போது வெளிநாடுகளில் போய் படிக்கணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ப்ரைவேட் காலேஜஸ், கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இது ரெண்டுத்துல இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன, அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன சார்? ஸோ கரீபியன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தட்ஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆஸ் அ ஹோல். அப்படியே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் இருக்குது, ப்ரைவேட் இருக்குது. கவர்மெண்ட் தான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது 4 branches இருக்குது. ஒன்று ட்ரினிடாட் அண்ட் டொபேகோ, இன்னொன்று பார்பேடோஸ், இன்னொன்று ஜமைக்கா அண்ட் பகாமாஸ். இந்த கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து மோஸ்ட்லி தே ப்ரிஃபர் தேர் ஓன் நேஷனல்ஸ் அண்ட் தே ஹேவ் டு பி ஆன் டாப் ஆஃப் இட். ஸோ தே ஹேவ் டு ஸ்கோர் 95+ ஆர் A+ வாட் எவர் தி வேல்யூ ஆஃப் த மார்க்ஸ். ஸோ அது அவங்களுக்கு தான் அட்மிஷன். ஸோ இட்ஸ் அன்லைக்லி டு கெட் ஃபார் த ஓவர்சீஸ் கேண்டிடேட் அன்லஸ் if our candidate is 95+, and they can get medicine here instead of spending money and come all the way. So அது கவர்மெண்ட் செட்டப். ப்ரைவேட் செட்டப் தான் நான் ஆஃப்ஷோர் மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸ்னு சொல்கிறேன். நிறைய ஐலாண்டில் நிறைய ஆஃப்ஷோர் மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, இன்க்ளூடிங் பார்படோஸ். ஸோ அதில் வந்து அதில் 2 டைப் ஆஃப் ப்ரைவேட் செக்டார் இருக்குது. யூ ஹேவ் டு நோ. ஏன்னா எதுக்காக இது சொல்கிறேன்னா, ஒரு சில ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் யூ ஹேவ் டு டூ ப்ரீ மெடிக்கல் கோர்ஸ் ஆஸ் அ டிகிரி 4 years பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மெடிசன் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் அனதர் 4 years. ஸோ ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் ஐ மீன் 50-50 வச்சுக்கோங்களேன். அனதர் ரெஸ்ட் ஆஃப் த 50 யூனிவர்சிட்டிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 1 to 1.5 years pre-med based on your 12th mark. So they will decide whether it's 1.5 or 1 year. அப்புறம் டைரெக்டாக மெடிசன் வித் ஒயிட் கோட் செரமனி பண்ணி 2 years பண்ணிவிட்டு அப்புறம் 2 years யூஎஸில் பண்ணணும். ஓகே சார், இப்போ மருத்துவ படிப்புகளில் வந்து இப்போ சப்போஸ் ஒரு பேப்பரில் வந்து அவங்கள மாணவர்களால் வந்து எழுதி தேர்ச்சி பெற முடியலன்னா அதை வந்து அடுத்த இப்போ இங்கே வந்து அடுத்த செமஸ்டரில் வந்து எழுதி
தேர்ச்சி பெற முடியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி வெளிநாடுகளில் பண்ண முடியுமா? Yes, always an option. In fact, it's more pressure for the teachers. Why as to ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபெயில் ஆனால் அது பெரிய கமிட்டி போட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி பேசுறதோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எதனால ஃபெயில் ஆனாங்கன்னு சொல்லி டீச்சர்ஸ்க்கு தான் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ தே ட்ரை டு ஹெல்ப் as much as possible. அது நல்லா ஓப்பனாக they will come and discuss and how we can help him to sit again and repeat. So they'll give two opportunities. One is within 1 month நீங்கள் எடுத்துகிட்டு மெயின் பேட்ச்லேயே அப்படியே போகலாம். இல்லை அதுலேயும் if you step down then 6 months you have to join the previous batch. ஓகே சார், இப்போ மாணவர்கள் வந்து ஒரு சிலர் அங்கே படிச்சுட்டு அடுத்து வந்து பிஜி டிகிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து விருப்பப்படுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த விசா வந்து அங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா? இல்லை பிஜி பண்ணலனாலும் வேலை வாய்ப்பு அங்கேயே வந்து வேலை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு எப்படி விசா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம்? வெஸ்ட் இண்டீஸில் வந்து ஜாபுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம், முந்தி மாதிரி இல்லை. இப்போ என்னென்னா they do clinical rotation. அதனால தான் சொன்னேன், ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், வெஸ்ட் இண்டீஸ் இஸ் அ பிரிட்ஜ். யூ ஹேவ் டு டார்கெட் த யூஎஸ். அங்கே தான் போய் ரெசிடென்சி பண்ணணும். இங்கே என்னென்னா இங்கே பாப்புலேஷன் ஈச் ஐலண்டில் கம்மி. ஸோ டாக்டர்ஸ் ஹூஸ் பாஸ் அவுட் ஆல்சோ ஈக்குவேட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் அது. அதனால் ஜாப் வரணுன்னா யூ ஹேவ் டு பே நேஷனல். ஏன்னா ஒர்க் பர்மிட் அப்ளை பண்ணணும் லோக்கலாக. இதெல்லாம் லோக்கலாக சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ யூஎஸ்னால் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கரிக்குலம் வந்து யூஎஸ் பேஸ்னால யூஎஸ்எம்எல் எழுதி தென் யூ அப்ளை ஆஸ் அதர் ஃபாரின் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்டுக்கு யூ அப்ளை ஃபார் த ரெசிடென்சி. அண்ட் ஹை சான்ஸ் வாட்ஸ் அன் அட்வான்டேஜ் of Caribbean, two things. One, US based curriculum. Second, you have a clinical exposure in the US hospital, so you know the system more than the people who do the rotation in other places. So இது ரெண்டு அட்வான்டேஜ். ப்ளஸ் யூஎஸ்எம்எல்இ ஸ்கோர் வாங்கிச்சுன்னா தென் you develop contacts. Clinical rotation அப்போ you meet people and you know people. So it's edge to compare to the other areas like Philippines, Russia, அந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜ் in Caribbean. ஓகே சார், தாமரை பாண்டியன் சார், இப்போ வந்து வெளிநாடுகளில் போய் படிக்க வைக்க நினைக்கக்கூடிய பெற்றோர்களும் அவங்களுடைய அந்த பிள்ளைகளும் வந்து என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், எந்தெந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது? டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் பாஸ்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம். 12th ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் ஷீட், 10th ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் ஷீட் வேணும். அதே மாதிரி அவங்களுடைய நீட் தேர்வுக்கான மார்க் இது வேணும். தீஸ் ஆர் த மெயின் க்ரைட்டீரியாஸ். ஆதார் கார்டு நாங்கள் இந்தியாவுக்காக வாங்கிக்குவோம், அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட் when you apply for visa and all that. ஸோ அந்த மாதிரி தான். பட் பை மெயின் இது வந்து பாஸ்போர்ட் வித் 12th ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் ஷீட் அண்ட் நீட் மார்க் ஷீட் அது ரொம்ப தேவை. அந்த டாக்டர்கிட்ட கேட்ட கொஸ்டின் வந்து அபவுட் ப்ரைவேட் அண்ட் கவர்மெண்ட். இப்போ எங்கள் ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஜார்ஜியா, கசாகிஸ்தான்லாம் வந்து ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்னா கூட the infrastructures from the government. அது என்ன ப்ரைவேட்டைஸாக பண்ணியிருப்பாங்களோ, அதோட ப்ரைவேட்டைஸ்டு எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் சம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நேம். பட் அதர்வைஸ் அந்தந்த கண்ட்ரிக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது, ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, நார்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ விச் கம்ப்ளைஸ் வித் இன்டர்நேஷ்னல் மெடிக்கல் ஸ்கூலுன்னு ஒன்று இருக்குது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் எம்சிஏ ஃப்ரம் இந்தியா மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு வைடு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. ஐ திங்க் டாக்டர் வுட் என்டாஸ் தட். ஸோ அது ஒன்று இருக்குது. they look at various criterias and parameters. அதெல்லாம் குவாலிஃபை ஆனாங்கன்னா தான் they come under ISM. இல்லாட்டினா அங்கேருந்து படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா வேஸ்ட், அந்த டிகிரியே வேல்யூ கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாங்களே முன்கூட்டி பண்ணிடுவோம். as an ஏஜென்சி நாங்கள் வந்து கன்சல்டன்சி டைரெக்ஷனில் வந்து நாங்களே இதெல்லாம் போய் அசஸ் பண்ணி இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கா, அங்கே இருக்க நம்ம முன்னாடி பிடிச்ச ஏதாவது இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணி இடம், வசதிகள், ப்ரொஃபஸர்ஸ் எப்படி இருக்கிறாங்க, எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருக்காங்க, அங்கேருந்து என்னென்ன ஆயிருக்காங்க. பிகாஸ் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி லோக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஃபார் த லோக்கல் சிட்டிசன்ஸ். இல்லாட்டினா நீங்கள் லோக்கலாக அங்கே யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ பிகம் அ லோக்கல் சிட்டிசன். ஒன்ஸ் யூ பிகம் அ லோக்கல் சிட்டிசன் தென் யூ ஹேவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஆர் சிஏஎஸ் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் இந்தியன் டாக்டர்ஸ் இன் வேரியஸ் எல்லா ஸ்பெஷலைசேஷன்லேயும் they're doing exceedingly well. Cardiology எடுத்தாலும் சரி, orthopedic surgery, gynecology or nephrology, neurology, anything. எந்த ஸ்பெஷாலிட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டாக்டர்ஸ் டூயிங் எக்ஸீடிங்லி வெல். அங்கேயே சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கி அங்கேயே செட்டிலாக இருக்காங்க. ஸோ அந்த வாய்ப்புகளும் இருக்குது. இந்தியாவிலும் வந்து தே ஆர் டூயிங், எனக்கு தெரிஞ்ச நிறையா டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அங்கேருந்து படிச்சுட்டு வந்தவங்க. ஸோ ப்ரைவேட் அண்ட் கவர்மெண்ட் எங்கள் இதில் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் த சேம். பட் நாங்கள் அதை வந்து ஃபஸ்ட் அசஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணுவோம். பை அண்ட் லார்ஜ் எங்கள் நிறையா ரெக்கமெண்ட் பண்ணதே கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் தான், ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி தான். இப்போ நாங்கள் இந்த ஐஎஸ்எம் சொல்லிட்டு ஐஎஸ்எம் எடுடெக்னு சொல்லிட்டு ஒரு தே ஒன் ஆஃப் த ஸ்பான்சர்ஸ் ஃபார் திஸ் ஈவெண்ட். அவங்க வந்து தே ஹாவ் லைக் 14 யூனிவர்சிட்டிஸ். லைக் கிர்கிஸ்தானில் அவங்கள சொந்த 3 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது,
கசாக்லேயும் இருக்குது, கசகஸ்தான் அல்மாட்டியில் வச்சுருக்காங்க, ஜார்ஜியாலேயும் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது. அதே மாதிரி பார்படோஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தேர் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ். ஸோ அவங்க வெரி ஹை ஸ்டாண்டர்ட். அங்கேருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா more than 3,000 to 3,500 doctors pass out from the universities. So they are doing a phenomenal job when it comes to medical fraternity, education and infrastructure from that perspective. So அது வந்து they are doing a phenomenal job. பேசலாம். கந்தமாறன் சார், இப்போ வந்து வெளிநாட்டில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இங்கே வந்து ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸாம் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பேட்டர்ன் இருக்குது அண்ட் அவங்களுடைய கோச்சிங் மெத்தட் எப்படி இருக்கும்? The exam pattern is similar to USMLE exams, the US license exams. So each system they teach from the year 1. அதே methodology தான் போகும். அதனால it is easy when you come to the exam. I think they will be in a set. So model exam கூட வைப்பாங்க before you write the USMLE exam. So US license exams most of them the students they know part 1, part 2 and part 3 னு. இப்போ முன்னாடி part 1 ஸ்கோர்லாம் இருந்துச்சு, இப்போ ரீசெண்டாக எடுத்துட்டாங்க. ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணால் போதும். part 2 you have a score and then you can apply for the residency in US. The same patternலேயே they teach and the teachers all qualified with the USMLE. So அதனால் அந்த teachers knows what to do and how to teach. So and it's not just one day night படித்து அடுத்த நாள் பாஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது. It's a periodic assessment. That is very good. It's not a single day. நம்ம எக்ஸாம்னா ஒரு வாரம் முன்னாடி படித்து எழுதுறது அந்த காலம்லாம் முடிஞ்சுது. ஸோ பீரியாடிக் அசஸ்மெண்ட் எவ்ரி வீக் தே ஹேவ் a small test and then they have group discussion. அந்த குரூப் டிஸ்கஷன்லேயும் டீச்சர்ஸ் அசஸ் பண்ணுவாங்க how they are and who are weak students எல்லாம் அப்படியே பிக் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. ஸோ on weekends you can easily approach them and they have a separate teaching. Anytime they accessible to teachers, especially வந்து ஓவர்சீஸில் இருக்கனால அவங்க ஃபீல் லோன்லியாக இருப்பாங்க. This is the teachers and lecturers and professors are very friendly, I would say. So anytime approachable, any doubt you can clarify and they give you YouTube links எல்லாம் more clarificationக்கு. எப்படியாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி to bring everybody in the same level. அதான் அவங்க மோட்டோ. It's really nice what they supportive for the students. ஓகே சார், இப்போ வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு சில மாணவர் இந்த இப்போ கோர்ஸ் தேர்ந்தெடுத்துட்டு ஆனால் இது நமக்கு சரியாக வராது அப்படின்னு சொல்லி மாறணும்னு நினைப்பாங்களே, அப்படி மாறணும்னு நினைக்கிற மாணவர்கள் மாற முடியுமா கோர்ஸ்? மாறலாம். இப்போ வந்து 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ வேறு பியூர் சயின்ஸே எடுக்கலாம். ஆனால் அங்கே கரீபியனில் பண்ண முடியாது. அவங்க அப்படியே யூஎஸ்க்கு போய் அப்ளை பண்ணி அங்கே கிரெடிட் ஹவர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஹவு மெனி செமஸ்டர்ஸ் யூ ஹவ் அச்சீவ்ட்னா அதை எடுத்துகிட்டு யூ கேன் ஜாயின் இன் யூஎஸ். இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ இந்த யூனிவர்சிட்டி பிடிக்கல இன்னொரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போனோன்னா இங்கேருந்து கிரெடிட் ஹவர்ஸ் வாங்கிட்டு யூ கேன் ஜாயின் இன் அதர் யூனிவர்சிட்டி ஆல்சோ. ஓகே சார், இப்போது தாமரை பாண்டியன் சார், இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே மாணவர்களை வந்து இங்கேருந்து அனுப்புறீங்க இல்லையா, அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன ஒரு இது கேள்விகளோட உங்ககிட்ட வருவாங்க ஏஜிபிஎம் நிறுவனம் கிட்ட? யூஸ்வலாக இப்போது அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா இங்கே இருக்க மாதிரி ப்ரெஷர் இருக்குமா, எக்ஸாம் எல்லா டைமும் எக்ஸாம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் டாக்டர் வாஸ் சேயிங் எஸ்பெஷலி இன் யூரோப் இந்த கண்ட்ரீஸில் வந்து எப்படின்னா the methodology of teaching is very different. It is not very test oriented. டெய்லி படி எக்ஸாம் அந்த ப்ரெஷர் இருக்கவே இருக்காது. நீ வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு விரும்புகிற இட்ஸ் யோர் சாய்ஸ். ஸோ யூ ஷுட் பி செல்ஃப் ட்ரிவன், செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட், தன்னம்பிக்கை, அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ். எனக்கு ஆர்வம் இருக்குது, திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ. ஸோ நீ படிக்கணும். யாரும் இங்கே வந்து நீ படி யாருமே ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டாங்க. பட் அந்த டைமில் வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாருமே ஆர் வில்லிங் டு ஹெல்ப் யூ. ஈவன் சாட்டர்டே சண்டே கூட உங்களுக்கு வந்து அவங்களே பிக் பண்ணுவாங்க அந்த குரூப்பில். எங்கள் பேட்ச் சைஸ்லாம் ரொம்ப சின்னது. நம்ம இங்கே இந்தியா கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு அங்கெல்லாம் 15 to 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஒரு டீச்சருக்கு அந்த ப்ரொஃபஸர். ஸோ தட் there'll be individual attention and they would like to raise the standards. ஸோ அதனால் வந்து சாட்டர்டே சண்டே கூட யாராவது வீக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். 24/7 இஸ் யோர் லைப்ரரி. எப்போ வேணாலும் எங்கே வேணாலும் போகலாம். ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது, இன்டர்நெட், வைஃபை எல்லாம். ஸோ there's no உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு யுவர் ஏம் ஷுட் பி டு ஸ்டடி. நான் வந்து டாக்டர் ஆகணும் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு பி அ குட் டாக்டர். ஸோ அந்த குட் டாக்டருக்கான ஒரு இது வந்து ஷுட் பி வித்தின் யூ. யாரும் இங்கே சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ எனக்கு நாங்கள் கவுன்சிலிங் பண்ணச்சா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க, ஐயோ நான் வந்து இந்த பையனை வந்து படின்னு சொன்னால் தான் படிப்பான், இல்லைன்னா படிக்க மாட்டான். நாங்கள் அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து காஷன் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்காதீங்க, அங்கே யாரும் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க. அதே மாதிரி டெய்லி எக்ஸாம் கிடையாது. ஆஸ் டாக்டர் வாஸ் சேயிங், இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட்.
இப்போ எங்கள் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் வந்து மினிமம் 80% அட்டண்டன்ஸ் இருக்கணும். அப்புறம் வீக்லி டெஸ்ட் இருக்கும், ரொம்ப சிம்பிள் டெஸ்ட், 15 மினிட்ஸ் டெஸ்ட், 20 மினிட் டெஸ்ட் மாதிரி தான். நீங்கள் 80 நீங்கள் வந்து ரெகுலராக அட்டென்ட் பண்ணாலே அந்த டெஸ்ட்டை ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம். தனியாக நீங்கள் படிச்சு தொடர்ந்து பேசலாம். ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க. பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து அண்ணாதுரை இணைப்பில் இருக்காரு. அண்ணாதுரை, உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்கலாம். வணக்கங்க. வணக்கம். யாரு மாறன் இருக்காரா? வணக்கம், சொல்லுங்க. வணக்கம் மாறன். சொல்லுங்க. வணக்கம். உன்னுடைய அத்தை பையன் தான் பேசுறேன், அண்ணாதுரை. சொல்லுங்க 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 மிஸ்டர் அண்ணாதுரை, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கியா மாறன்? நல்லா இருக்கேன், சொல்லுங்க. நேத்தா நியூட்டன்ட்ட பேசிட்டு இருந்தேன், உன்னை பத்தி இந்த சொல்லியிருந்தாப்புல. ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு ரொம்ப நெருங்கிய ரிலேஷன் சைட்ல இருந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ்ல படிக்க வைக்கணும்னு சொல்றாப்புல. சரிங்க. அதுக்கு என்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ், எப்படி ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர், எப்படி அதனுடைய இந்த கோச்சிங் அந்த செட்டப்லாம் என்ன, இந்த டீட்டெயில்ஸ் தெரியல. சரிங்க. அதை எப்படி பண்ணலாம் மாறன்? கோச்சிங்கே இல்லை இங்கே, இது செப்பரேட்டாக ஏஜென்சி இருக்காங்க. நான் காண்டாக்ட் நம்பர் தரேன். இது வந்து நீங்கள் அந்த நீட் எழுதின மார்க்ஸு, 12th குவாலிஃபிகேஷன், பர்த் சர்டிஃபிகேட், பாஸ்போர்ட்டு இதெல்லாம் வச்சுட்டு ரெடியாக வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இமெயில் பண்ணாலே போதும். ஃபுல்லாக ஆல் டீட்டெயில்ஸ் அவங்க உங்களுக்கு உடனே இமெயில் பண்ணிடுவாங்க within 24 to 48 hours. ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. இட் வேரியஸ். அதான் 50 லட்சத்துலேருந்து 2 கோடி முடி போகும். பட் அது 50 லட்சத்துக்குள்ளே மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ் அக்செப்ட்ஸ். ஸோ படிச்சிடலாம். ஓகே சார், நீங்கள் வந்து மாணவர்கள் உங்ககிட்ட எந்த மாதிரியான கேள்விகளோட வருவாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்ததுக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, அதை தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் சார். அதனால் இங்கே வந்து எப்படின்னா, as I was telling, the attitude of the students, நம்ம மக்களுக்கு வந்து யாரா படின்னு சொல்லாமல் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, அந்த டைமில் அதுக்குள்ளே ஒரு காலர் வந்துட்டாங்க. பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து எப்பொழுதும் படின்னு சொன்னால் தான் படிப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் அட்வைஸே சொல்லிடுவோம் ஃபஸ்ட்டே. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் தயவுசெய்து எங்கேயும் அனுப்பாதீங்க, உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இந்த பிள்ளைங்க வந்து ஒன் இஸ் 18 years ஆனாலே வந்து வெளிநாட்டில், எஸ்பெஷலி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ், யூரோப், யூஎஸ்லாம் வந்து இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் அடல்ட். அவ்வளோதான். அவனுக்கு வந்து அவனே பொறுப்பாக தான் எல்லாம் செய்யணும். யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, யாரும் செய்ய மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம இந்தியன் கான்டெக்ஸ்டில் வந்து நம்ம இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு. நம்ம இதே எதுவும் அங்கே எதிர்பார்க்கக்கூடாது. ஸோ அது ஒன்று. இண்டிபெண்ட்டாக விட்டுறணும் அவனை. எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும். பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன அட்வைஸ்னால், உங்கள் பையன் நாளைக்கு ஒரு டாக்டராக போகிறான். அவன் டாக்டர்னால் அவன் வந்து இண்டிவிஜுவலாக நிறையா டெசிஷன் எடுக்கணும். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், அவன் 4 பேர் விசாரிக்க மாட்டான். அப்படின்னா இஸ் நாட் அ டாக்டர், இஸ் நாட் அ குட் டாக்டர். ஸோ அதனால் வந்து அவன் வந்து அந்த இண்டிபெண்டன்ஸே வந்து இந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் போனால் நல்ல எக்ஸ்போஷர். ஸோ அவனை ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து அவனே தான் ஃப்ளைட் பிடிச்சி, அவனே தான் 4 பேரை கேட்டு போய் சேர்ந்து அவனே படித்து அவன் தன் காலில் நிற்கணும். வெளிநாட்டில் போய் அந்த லாங்குவேஜை கற்றுக்கணும், அந்த கல்ச்சர் அடாப்ட் பண்ணணும். ஹி நீட்ஸ் டு லீவ் ஆன் ஹிஸ் ஓன். பெட்டு இல்லாட்டினா சாப்பாடு, இல்லைன்னா ஸ்பூன் ஃபீடிங் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் அவனே படிக்கிறதும் அவனே தான் பண்ணணும். டியூஷன் கிளாஸ் கிடையாது, டெய்லி எக்ஸாம் கிடையாது. ஸோ அவனே கிளாஸ் போகணும். ஸோ அதான் சொன்னேன், 80% நீங்கள் அட்டண்டன்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதில் நீங்கள் படித்து கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி ஃபைனல் எக்ஸாம். ஸோ நீங்கள் இதை ரெகுலராக படித்தா ஃபைனல் எக்ஸாம் வெரி ஈஸி. லாஸ்ட் மினிட்ல படித்து கிளியர் ஆகிறது அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருந்ததுன்னா யூல் ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட். நம்ம ஊர் மாதிரி லாஸ்ட்டில் பிடிச்சி பண்ணிக்கலான்னா அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க. அந்த மாதிரி அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து கேட்கலாம், அரியர்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு. கேரி ஃபார்வர்ட் வந்து தே டோன்ட் டூ தேட். அவங்களுக்கு 1 month to 2 months டைம் கொடுப்பாங்க. இந்த வெக்கேஷன் டைம் நீ ஊர் போகாமல் உனக்கு இதில் ப்ராப்ளம்ல இருக்குது தனியாக சொல்லியும் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி சார் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட், உனக்கு இந்தந்தெல்லாம் உனக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்குது சார் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு தில் கிவ் அ செப்பரேட் டேட். உனக்கு எப்போ கன்வீனியன்ட், whenever you are confident நாங்கள் ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறோம் வந்து எழுது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணி அவங்களோட மெயின் எய்ம் வந்து நல்லா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு வரணும், நல்லா படிக்கணும். ஸோ அந்த ஒரு இது தான் ஒழிய அந்த அந்த எக்ஸாம் ஃபியர் எல்லாம் கிடையாது. எங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு 70%, நம்ம ஊர் ஸ்டாண்டர்ட் 70% என்ன ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, 90-95 தான் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு பார்க்குறோம், இல்லைன்னா விட்டுருவோம். அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களும் அங்கே போய் they're doing a phenomenal job, 80-85%, just because they don't have the pressure of exam. 85-90 நல்லா படித்து இங்கேயும் வந்து ஃபஸ்ட் டைமில் எம்சிஏலாம் கிளியர் பண்ணி நல்லா டாக்டர்ஸாக இருக்காங்க. சில பேர் ஜெர்மனி போயிட்டாங்கன்னு நான் சொன்னேன், தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் போயிருக்காங்க. சில பேர் யூஎஸ் போயிட்டாங்க, சில பேர் கனடாவும் போயிருக்காங்க. பிரில்லியன்ட் ஸ்மார்ட் கிட்ஸ். ஸோ அதனால் அந்த நீட்டு இல்லாட்டி நான் +2 எக்ஸாமில் நான் அப்படி +2ல் கூட எங்கள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட் தான். 50% மேலே எடுத்தாலே போதும், நீட் பாஸ் பண்ணாலே போதும்.
யூ கேன் கம் அண்ட் ஸ்டடி பிகம் அ டாக்டர். நிறைய பேர் அந்த மாதிரி டாக்டர் இருக்காங்க, தே பிகம் வெரி குட் டாக்டர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதனால இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நம்ம இந்தியன் கான்டெக்ஸ்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நீ 90 எடுத்தால் தான் இன்டெலிஜென்ட்டு, அது கம்மியாக இருந்தால் நீ வந்து யூ ஆர் நாட் இன்டெலிஜென்ட். அந்த ஒரு demarcation of a mark is not the right thing. அதனால பிள்ளைங்க தான் சைக்கலாஜிக்கலி வந்து நம்மளே தான் வந்து தே ஆர் கோயிங் டு கைண்ட் ஆஃப் டிமோட்டிவேட்டட். அவங்க செல்ஃப் எஸ்டீம் கம்மியாகிடுது, அவங்க கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கம்மியாகிடுது. எல்லாமே நம்ம தான் காரணம். நம்ம அந்த 70 பண்ணாலும் பரவாயில்ல, யூ கேன் ஸ்டில் பிகம் அ டாக்டர். 60 பண்ணாலும் பரவாயில்ல, யூ கேன் ஸ்டில் பிகம் அ டாக்டர். 80 பண்ணாலும் பரவாயில்ல, யூ கேன் ஸ்டில் பிகம் அ டாக்டர். ஸோ அந்த ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா எஸ், there are good opportunities. ஓகே சார். கந்தமாறன் சார், இப்போ வந்து சார் சொன்னார், இப்போ இங்கே எப்படி மாணவர்கள் வந்து கல்வி பயிக்கிறதோ இந்த மாதிரிலாம் எப்படி இருக்குங்கிறத சொன்னார். பட் ஆனால் ஃபாரினில் வந்து அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இங்கேருந்து போகிற மாணவர்களுக்கு அது ஃபுல்லாகவே ஒரு டோட்டலான ஃபுல்லாக வந்து புதுமையான ஒரு எக்ஸ்போஷர் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது இந்த அங்கே இருக்க கல்ச்சர், இந்த மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஒரு இது கொடுக்கும்? அதான் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி புதுசாக இருக்கும், எல்லாமே புதுசாக இருக்கப்போ கொஞ்சம் ஃபியர் இருக்கும். அண்ட் செகண்ட் வந்து நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈஸி, ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ் இஸ் த காமன் லாங்குவேஜ் இந்த கரீபியன்னால இங்கிலீஷ் பேச புரியுறது, அந்த ஸ்லாங் தான் ஸ்லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் தே கெட் யூஸ்ட் இட் வெரி ஃபாஸ்ட்டாக. மிஸ்டர் தாமரை சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து குயிக்காக கேட்ச் பண்ணி அவங்க ஸ்லாங்கில் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க வித்தின் அ மேட்டர் ஆஃப் 4 to 8 weeks ஒன்ஸ் தே கம்யூனிகேட் வித் த பப்ளிக். அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் அங்கே ஐலண்ட், இட்ஸ் அன் ஐலண்ட். ஸோ த கிளைமேட் எல்லாம் சிமிலர் லைக் மெட்ராஸ் மாதிரி தான். பட் நல்லா கோல்டாக ஈவினிங் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் ஃப்ரீசிங் கோல்ட், இட்ஸ் நல்லா ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரிஸ் தான். ஸோ இட்ஸ் நைஸ். யூ ஹேவ் ஆல் ஐலண்ட் ஸ்டைல் தான், ஃபிஷிங், ஸ்கூபா டைவிங், தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஸ்டைல். இங்கே ரொம்ப வெஸ்டர்னைஸ்டாக இருக்காது, பெரிய பெரிய பில்டிங்லாம் இல்லை, எல்லாம் சின்ன சின்ன பில்டிங் தான். அதில் பிகாஸ் ஆஃப் ஹரிகேன் அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது எதுவுமே வரல. ஸோ காட்ஸ் கிரேஸ், தட்ஸ் குட். ஸோ நல்லாயிருக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து. ஒன்றும் வந்து அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸி அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுவாங்க, அது ஒன்றும் டிஃபிகல்ட்டி கிடையாது. அட் த சேம் டைம் அவங்க வந்து மிஸ்டர் தாமரை சொன்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் ஹேவ் த இன்டர்னல் ட்ரைவ். அண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கனால வந்து ஸ்லைட்டாக தே ஹேவ் டு மானிட்டர். இந்த ரீசன் ஏன்னா இப்போ லோ ஸ்கோர்ஸ் கண்டினியூஸாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னா வித்தவுட் இஸ் கன்சென்ட் வி கேனாட் சென்ட் த ஸ்கோர்ஸ் டு த பேரண்ட்ஸ். ஏன்னா அங்கே லீகல் மேட்டர்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 18 மேலேனா யூ ஷுட் கெட் அ கன்சென்ட் ஃப்ரம் யூ. அப்போ தான் பேரண்ட்ஸ்கிட்டே ஸ்கோர் பண்ணும். அது பட் ஐஎஸ்எம் இஸ் டூயிங் எ வெரி குட் ஜாப். பிகாஸ் ஜாயின் பண்ணுறப்பே பேரண்ட்ஸுக்கு மார்க்ஸ் அனுப்புவோன்னு சொல்லி கன்சென்ட் வாங்கிக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஈஸி. வாங்காம பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் யூர் இன் ட்ரபுள், த யூனிவர்சிட்டி இஸ் இன் ட்ரபுள். ஸோ அதனால் இந்த எதுக்கு அதெல்லாம் கொண்டு வராங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக யூ ஷுட் ஹேவ் த இன்ட்ரெஸ்ட். அதுதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு நம்மளை அனுப்புகிறாங்க, நம்ம படிக்கணும்னு. அங்கே லைஃப் ஸ்டைல் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாரும் இங்கேயே அப்படி தான் இருக்குது. வீக்கெண்ட்னா தே ஹேவ் பார்ட்டிஸ், எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் ஆன். பட் யூ ஷுட் நோ யுவர் லிமிட் அண்ட் தென் யூ கீப் மூவிங் ஆன், எய்ம் டுவர்ட்ஸ் த அச்சீவ்மெண்ட். ஓகே சார், இப்போ வந்து வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ வாய்ப்புகள் குறித்து வந்து தெளிவாகவே சொன்னீங்க. நேயர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்குமே வந்து தெளிவாக பதில் சொன்னீங்க. இது வந்து அவங்க பார்க்குறவங்களுக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதற்கு நன்றி சார். தேங்க்யூ. நேயர்களே, இத்துடன் வெளிநாட்டில் படிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது.